네, 그럼 지금부터 2021 한국 스마트 워터 그리드 학회 통합학술대회 기조 강연을 시작하도록 하겠습니다. 첫 번째 기조 강연은 스톡홀름 세계물주관 존 레인 의장님께서 기후위기 문제 해결사로서의 스마트 워터 그리드라는 주제로 강연을 해주실 예정인데요. 이분도 역시 이제 해외에 계시다 보니까 영상으로 보내주셨습니다. 네, 영상으로 만나보실 예정인데요. 제가 영어로 진행되는 강연인 만큼 영어로 간단히 소개를 좀 하도록 하겠습니다. The first keynote speech will be delivered by Chairman of Stockholm International Water Institute, Mr. John Lane. The keynote speech will be on the role of smart water grids in addressing the world's biggest problems. Please welcome him with a round of applause. 영상으로 만나보시겠습니다. Conference President Ae-Suk Soo, Conference Co-Chairs Sing-Jin Main and Yoon-Han Kwon, Society of Korean Smart Water Grids President Professor Choi Gye-woon, delegates and friends. Congratulations on holding this important 9th Smart Water Grid International Conference, and thank you for inviting me to speak. It's an honour to address you, and I'm sorry that I can't be there in person. You've invited me in my capacity as chair of the Scientific Programme Committee for World Water Week. In addition, I'll be speaking as an individual person because I'll be talking about subjects that affect us all as human beings, not just as water professionals. The title of my speech is The Role of Smart Water Grids in Addressing the World's Biggest Problems. My speech is in 3 sections. Firstly, I'll give you my overview of the most important problems facing humankind today. Secondly, I'll make the connections between those big problems and the subject of water by studying the content of World Water Week 2021. And thirdly, I will relate those ideas specifically to the topic of smart water grids. I will end by setting us all a challenge to keep in our minds during the conference and afterwards in our daily work. We live in an exciting but dangerous period of human history. Exciting because during the last few decades, many hundreds of millions of people around the world have become healthier, richer, and more peaceful. Dangerous, because during the next few decades, that progress will be severely threatened by the most important problem that we have ever faced: global heating. It's a problem that we ourselves have caused. Humans, with our consumption, our greed, our selfishness, are damaging our only home by pumping vast amounts of greenhouse gases into the atmosphere and cooking the planet. That global heating is causing chaos in the climate, which in turn is leading to devastating impacts on humans, animals, and plants. Just as people around the world were struggling to understand global heating, we were hit by a pandemic outbreak of a completely new and deadly disease, COVID-19. So the political leaders around the world put their existing priorities, including climate change, to one side in order to concentrate on dealing with the pandemic. Your conference's host country, the Republic of Korea, was outstandingly successful in dealing with it, while many other countries were not so fortunate and are now experiencing huge impacts in health, social and economic development that will continue for years to come. The pandemic showed up many weaknesses in our preparedness, decision-making and international collaboration, weaknesses that must be rapidly corrected in order to tackle the other global problems. Now, with the COP26 conference taking the headlines, political leaders are turning their attention back to climate change.
global heating and climate chaos have become such urgent and important issues that everybody in all walks of life must act now to prevent them. In the meantime, the world has also been continuing to make progress towards the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals agreed by the United Nations. These goals cover the full range of social, economic, diplomatic and environmental topics. As first the COVID pandemic and now the climate crisis have taken priority, our progress towards the other Sustainable Development Goals has fallen behind. So here we are, against a backdrop of increasing geopolitical tensions among many nations, preventing the devastation caused by climate change, recovering from the pandemic, and achieving the SDGs are the three most important problems facing humankind. As I said, it's an exciting but dangerous period of human history. The actions that we take during the next few years will determine the future of humankind and the planet for millennia ahead. Now I'll make the connections between those big problems and the subject of water by sharing with you some of the content and outcomes of World Water Week 2021, hosted by the Stockholm International Water Institute online during the last week of August. World Water Week is intended to both set and reflect the global agenda for water. Each year we choose a theme that's relevant to the current situation. As you would expect from my previous comments, the theme of World Water Week 2021 was the climate crisis in a time of pandemic. It was entitled Building Resilience Faster. The resilience is resilience to climate change and to pandemics and other sudden shocks. Building faster conveys the urgency of action needed. The week included over 400 sessions convened by many organisations with high-quality technical content and references, all available online. Let me summarise for you some of the discussions relating to our three big problems. Problem number 1. Preventing the devastation caused by climate change. Greenhouse gases cause global heating, which causes climate change, which causes devastation to people and the environment. Water is part of both the problems and the solutions. On the one hand, it's the medium through which global heating causes climate change. And on the other hand, it's a tool to cut this causal chain in two places. Firstly, better freshwater and wastewater management can reduce emissions of greenhouse gases. Some examples of this are reducing methane emissions from rice paddies, increasing carbon storage and reducing methane emissions from peatlands, capturing methane and generating power in wastewater treatment plants, reducing CO2 emissions from power generation, reducing energy consumption and greenhouse gas emissions evolved in water supply services. Secondly, water management helps to adapt to the changing climate and reduce its resultant impacts. Some examples of this are improving irrigation efficiency to maintain food production in droughts, improving groundwater data to maximise use of scarce water resources, coping with floods by early warning systems and by combining nature-based solutions and man-made infrastructure, managing coastal wetlands to buffer rising sea level. Many discussions at World Water Week also raised a point relating to water and climate change overall, that water professionals can't just talk among ourselves. We must collaborate better with other sectors such as energy, biodiversity, agriculture and economics.
Their diversity of skills and viewpoints can help us to achieve greater positive impacts. Problem number 2, recovering from the pandemic. Our discussions highlighted that water can help to build back better and greener after COVID-19 in 3 ways: improving water security, prioritising adaptation based on natural ecosystems, and addressing social inequality. Some examples of this are improving water resources management in industry to enable more efficient economic recovery, targeting services to the poorest people to support their social development, increasing access to water and sanitation services to promote a healthy and educated population, moving from the linear take, use, waste water management model to a circular system, and improving governance systems to respond better to future pandemics. We also noted that the COVID-19 pandemic has brought science much more to the centre of policymaking, and this must continue in the case of climate change, for which water plays a central role. Problem number 3, achieving the SDGs. Water can help this directly for SDG 6 and indirectly for almost all the other SDGs. Some examples of this are increasing coverage of water supply and sanitation services, improving transboundary water management to promote peace and cooperation, providing water closer to homes to reduce the time burden, especially on girls and women, and to give them other opportunities, improving water use efficiency in agriculture to grow more food, promoting water governance that addresses underlying systemic injustices and helps full participation of youth, women and Indigenous people in decision-making processes. The discussions also raised the point that while governments have to be responsible for transparency and access to data and information, communities need to be key stakeholders, owners of the infrastructure, and decision makers about water. As a broad summary of the overall mood at World Water Week, I would say that we noted that there are enough technical solutions to tackle almost all our problems. So we really need to concentrate on applying them in practice and on attracting the political will and the financial investments to them. Let me look ahead briefly to next World Water Week. We expect that climate change will still be the world's most urgent problem, and people everywhere will still be talking about the outcomes of COP26 and how to implement them. So the theme for World Water Week 2022 will be Seeing the Unseen, the Value of Water. Our discussions will show how valuing water, and especially the more neglected aspects of water, such as groundwater, water in the soil and the atmosphere, will help to address climate change and to implement the targets set at COP26. Our underlying philosophy is that water helps to solve other problems, not that we need other people to help us to solve our water problems. Now, I will apply these ideas to the topic of smart water grids. Within the universe that we can see, our planet is very rare in having a coating of water. The groundwater and surface water, the oceans and the atmosphere create a biosphere, an environment on which all life depends, but which astronauts looking down onto it describe as impossibly fragile. We, the people who understand and look after that water environment, have a big role to play in preserving it. But we don't just preserve it. We need to use the water for ourselves, for other species, and for the environment as a whole. This is, of course, complicated work,
for which we need good tools. Among those tools, smart water grids, combining the latest knowledge in both water sciences and information technology, are at the cutting edge of water and wastewater management at city and regional levels. Maintaining water quality, controlling losses, increasing energy efficiency, and enabling water reuse are all concepts that I've already mentioned, and they are directly addressed by smart water grids. I know that in this conference you'll be exploring many exciting ideas to improve the performance and benefits of smart water grids and to expand their application into new settings. So let me just share some discussion points from World Water Week 2021 that I hope you might find relevant to your debates. Achieving urban water resilience is not an end in itself. It's a continuing process involving many sectors and stakeholders. Having resilient urban water services requires flexible and adaptable networks, strong governance and institutional frameworks, and coordination with different levels of government. Managing urban floods and mitigating water stress require long-term, multi-sectoral plans for entire basins, linked directly to city planning and to infrastructure development. Water utilities can secure a better, greener future by focusing on water security, environmentally friendly sanitation, the circular economy, and digital transformation and innovation. Each of these can help to guarantee access for current and future generations while protecting the planet. I hope those points may be useful to you. Looking beyond this conference, I hope that you will attend World Water Week 2022 to share your experiences and lessons from smart water grids. Your discussions here on improvement of water value will be directly relevant to our theme of valuing water. Now I will conclude my speech. At the start, I promised that I would end by setting us all a challenge to keep in our minds during the conference and afterwards in our daily work. As US President John F. Kennedy said in his famous speech on a strategy for peace, "Our problems are made by people. Therefore, they can be solved by people, and people can be as big as they want." That is my challenge. Let us all be as big as we can. Our problems may seem too large for individuals to solve, but throughout human history, our unique ability as a species to collaborate and to apply the brain power not just of one person but of many has enabled us to solve problems. Let us want to be big. Let us work together for our mutual benefit. Let us build societies that flourish in peace, stability, health, and prosperity. Then people themselves, other species, and the planet will have a more sustainable future. We all have a stake in this future, and we all have a role in achieving it. Thank you very much for listening. I send you all my very best wishes for a successful conference. 네, 존 레인 의장님의 기조연설 첫 번째 강연을 들었습니다. 네, 오늘 이 컨퍼런스의 주제이기도 한 Valuing Water에 대해서 굉장히 대단히 깊이 있는 고찰과 그리고 영감을 주신 그런 연설이라는 생각이 듭니다. 네, 다음은 오봉록 수자원공사 이사님께서 기후위기 극복을 위한 넥스트 노멀 물 관리를 주제로 강연을 해주시겠습니다. Our next speech will be delivered by Mr. Bongnok Oh, Director of K-Water. The speech will be on a next normal water management to overcome climate crisis. 네, 큰 박수로 맞이해 주시길 부탁드립니다. 네, please give him a round of applause. Thank you.
네, 안녕하십니까. 케이오터 수도분이사 오봉록입니다. 먼저 바쁘신 와중에도 2021년 한국 스마트 워터 그리드 학회 통합학술대회에 참석해 주신 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 또한 급변한 물관리 여건 속에서 위기를 기회로 전환하고 글로벌 물 강국으로 도약하기 위한 케이오터의 넥서스 노말 물관리 방안을 기조 강연으로 발표하게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다. 금일 발표 순서는 다음과 같습니다. 기후변화와 코로나19가 바뀐 물관리 시대를 소개를 하고 이어서 넥스트 노말을 향한 케이오터의 스마트 ESG 넥서스 물관리 순으로 좀 보고를 드리도록 하겠습니다. 우리는 더 불확실해지고 더 복잡해진 뉴노멀 시대로 진입하고 있습니다. 4차 산업혁명의 세계와 기후변화 등 환경 리스크 심화 등의 메가 트렌드는 코로나 팬데믹이라는 블랙스완을 만나 더욱 불확실한 세계로 가고 있습니다. 유엔 등 국제사회는 전 세계 사회 이슈 중 가장 복잡하고 불확실한 문제는 물 문제라고 경고하고 있습니다. 인류 생존이 걸린 환경 위기 시계 역시 9시 47분을 가리키고 있습니다. 환경 위기 시계라 하면 12시를 위험한 수준으로 보는데 여기서 3시까지는 우리가 양호한 시간을 이야기하는 거고 6시까지는 불안한 단계, 그 다음에 9시까지는 심각한 단계, 그리고 9시에서 12시까지를 위험한 단계라고 이야기를 하고 있습니다. 지금 지구 환경 시계가 9시 47분을 가리키고 있으니까 우리는 상당히 위험한 단계에 서 있습니다. 이러한 부분은 이제는 선언을 넘어 실질적인 행동을 해야 할 때라고 이야기할 수 있습니다. 우리나라도 가뭄과 홍수가 빈발하고 있습니다. 2014년에서 18년까지를 보면 가뭄과 또 국지성 호우가 지역적으로 산발하게 나타나고 있습니다. 특히 지난해에는 기상관측 이래 54일간의 역대 최장의 장무로 전국적인 홍수 피해를 겪었습니다. 기후위기로 인한 물재해가 예외가 될 수 없다는 것을 단적으로 보여주고 있습니다. 이러한 물관리 노멀에 대해 안전하고 깨끗하며 지속 가능한 물 관리를 실현하고자 케이오터에서는 기후위기에 대응한 완화 전략과 적응 전략, 전환 전략을 수립하였으며 또한 국내 공기업 최초로 기후위기 경영과 아리백 선언을 참여를 선언 공공부문의 기후변화를 선도하고 있습니다. 하지만 경영 환경은 끊임없이 변화하고 있으며 지속적인 혁신을 요구하고 있습니다. 탄소 중립은 이슈를 넘어 사회적 근간으로 자리 잡았으며 케이오터는 국내 재생에너지 1위 기업으로서 국가 탄소 중립을 선도하고 있으며 ESG 경도 또한 새로운 화두로 떠오르고 있습니다. 하천관리 일원화 준비는 환경부에서 준비단을 구성하여 빠르게 진행하고 있으며 글로벌 반도체 패권 경쟁이 심화됨에 따라 핵심 기술인 안정적 물공급과 초순수 국산화가 K반도체의 전략의 시급한 과제로 부상하고 있습니다. 이러한 변화와 파도 속에서 케이오터는 다시 한번 물관리의 넥서스 노멀을 위해 모든 역량을 집중하고 있습니다. 첫 번째, 기후위기 시대에 친환경, 저탄소, 디지털 관점의 스마트 물관리를 선도하겠습니다. 먼저 기후위기의 완화의 핵심인 온실가스 감축을 위하여 댐 수문을 활용한 친환경 수상 태양광을 2030년까지 9.4기가와트를 개발하고자 합니다. 참고적으로 케이오터는 2012년에 세계 최초로 수상 태양광을 상용화한 바 있습니다. 상용화한 이후에 현재까지도 환경성 검증을 지속적으로 모니터링을 하고 있습니다.
또한 하천, 댐, 상수도, 원소 관로의 물의 열원을 활용한 지속 가능한 수열 에너지도 2030년까지 1기가와트를 개발토록 하여 물을 활용한 탄소 걱정 없는 청정 에너지 개발에 앞장서겠습니다. 또한 정수장 내 건축물 옥상 등 여유 부지를 활용하여 태양광 등 신재생에너지 확대와 수열원 냉난방 도입을 통하여 전력 사용량을 절감하고자 합니다. 아울러 정수장 내 고효율 저에너지형 설비 전환을 통해 2030년까지 43개 광역 정수장 전체를 탄소 중립 사업장으로 구현하도록 하겠습니다. 기후위기 적응 전략으로 4차 산업혁명 기술 기반의 스마트 댐 안전관리 체계를 구축하고자 합니다. 이를 위하여 스마트 모니터링, 그 다음에 육상 및 수중 등 육안 점검이 어려운 부분은 드론을 점검하고 영상 및 계측 데이터 등 AI 분석과 댐 및 부속시설 운영 관리를 위한 디지털 트윈을 도입하고 실시간 지진 감시 등 다양한 기술을 도입하여 스마트한 댐 관리 체계를 구축해 나가고자 합니다. 케어트는 현재 23개 지방상수도 운영 효율화 사업과 75개 현대화 사업을 수탁하여 추진 중이며 현재까지 약 11억 톤 정도의 누수량을 저감하였습니다. 아울러 환경부와 지자체의 협업을 통하여 1조 5천억의 재원을 투자하여 광역상수도에서 지방상수도까지, 즉 치수원에서 수도꼭지까지 수돗물 공급 전 과정에 대하여 실시간으로 수량과 수질과 수압의 변화를 감시할 수 있는 스마트 구축 체계를 구축하고 있습니다. 케어트에서는 어떠한 상황에서도 국민이 안심하고 마실 수 있는 깨끗한 수돗물을 공급할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 다음은 기후위기 적응 전략으로서 AI 기반 스마트 정수장을 구축하고자 합니다. 그간 근무자의 경험이나 판단에 의한 정수장 운영으로 발생하는 휴먼 에러에 의한 사고를 저감하고 빅데이터와 AI 기반의 스마트 정수장을 2023년까지 단계적으로 43개 광역 정수장에 도입하도록 하겠습니다. 또한 문제가 되었던 유충 방지를 위한 정수장 전반의 위생 관리를 강화하도록 하고 방류수 수질 개선을 위한 에코 필터링도 도입을 하도록 하겠습니다. 다음에 시설물 유지 관리에도 디지털 트윈 개념을 도입을 하도록 하겠습니다. 증강현실과 가상현실을 통해 실시간으로 현장을 확인하고 주요 작업을 사전에 가상 체험하며 관망 드론을 활용해 관로 순찰을 보다 강화하도록 하겠습니다. 케어워터는 화성 정수장뿐만 아니라 도송수 관로를 대상으로 디지털 트윈을 시범 도입 중이며 그 성과를 바탕으로 전국에 있는 광역상수도로 확대해 나가도록 하겠습니다. 다음은 기후위기의 전환 전략으로 기후위기 대응 시장을 창출하는 역종적 스마트 물산업 생태계 조성을 위해 물 분야 스타트업, 즉 중소기업들의 창업부터 성장, 그 다음에 판로 개척, 해외 동반 진출 등을 통하여 유니콘 기업을 좀 육성해 나가도록 하겠습니다. 또한 현재 개발 중인 K 디지털 워터 플랫폼은 국내의 다양한 물 문제 솔루션을 가장 빠르게 개발하고 검색하고 거래하는 개방형 혁신의 장으로 만들어 가도록 하겠습니다. 두 번째, 위드 코로나 시대에 발맞춰 ESG 물관리 실천을 이어나가겠습니다. 먼저 친환경 물관리 선도를 위해 국내 공공기관 최초, 글로벌 수도 사업자 최초로 글로벌 RE100 선언을 가입하였으며 법 개정을 통해 신재생에너지 사업 영역을 확대하여 물을 이용한
청정에너지 확산의 기반을 마련하였습니다. 또한 기후위기 경영에 미래상을 구체하는 탄소중립 로드맵도 수립하였습니다. 사회적 가치 창출을 위한 노력도 경영 전반에서 진행되었습니다. 화성 정수장은 식품위생 안전 수준의 ISO 22000을 취득하였으며 38개 전사업장으로 앞으로 확대해 나가도록 하겠습니다. 또한 K반도체 전략에 맞춰 초순수 국가 R&D를 주도하고 있으며 약 70조 원의 경제적 파급 효과를 기대하는 국제 테마파크 본계약도 체결하였습니다. 아울러 수십 년간 갈등이 지속되었던 반구대 암각하는 보존 방안이 마련되었으며 1,000억 원 규모의 지역 뉴딜 물펀드 협약도 체결하였습니다. 다음 거버넌스 측면에서는 지역별 상생협력위원회를 출범하였으며 지역 주민분들이 참여하는 때문형 소통회의 등을 통해 물관리 협력에 새로운 장을 열었습니다. 또한 ESG 3.0 기반인 이사회 ESG 경영위원회도 설치하여 운영하고 있습니다. 세 번째, 글로벌 경쟁 시대에 꼭 필요한 에너지와 도시, 산업을 아우르는 넥서스 물 관리를 실현하겠습니다. 먼저 도시와 수변 가치 기반의 물 산업을 연계하겠습니다. 서낙동강 지역은 기수 생태계 복원과 생태 문화 관광의 거점으로 육성하고 시화지구는 국제 테마파크 조성과 연계하여 글로벌 해양 관광의 메카로 발전시켜 나가겠습니다. 다음으로 재생에너지 산업을 연계하는 아리백 산업단지를 조성하겠습니다. 댐 수면 등 재생에너지 개발이 용이한 댐 주변과 세계 최대 규모의 조력 발전을 갖추고 있으며 해상풍력 등 추가 개발이 가능한 시화지구를 중심으로 시범 추진한 이후 전국에 적극적으로 확대해 나가도록 하겠습니다. 또한 물에너지와 그린 수소 산업을 연계하여 물에너지 기반 그린 수소 경제를 추진하겠습니다. 시화풍력이나 성남 정수장 소수력 등을 기반으로 연간 232톤 규모의 수소를 생산하는 실증 단계를 거쳐 상용화를 통하고 장기적으로 2050년까지 조력, 대수력까지 포함하는 연간 3만 톤 규모의 전국적 그린 수소망을 구축해 나가도록 하겠습니다. 그간 K워터는 대한민국 유일의 물 종합 전문기관으로서 그 역할에 충실하였습니다. 또한 뉴 노멀 시대를 맞아 수자원은 스마트 댐 관리 플랫폼으로 수도는 스마트 워터 매니지먼트, 현대화미 유역 수도 지원 센터로 단지는 스마트 워터 시티로 추계 전환을 이루고 있습니다. 하지만 이에 안주하지 않고 댐과 하천을 하나의 시스템으로 통합하고 그린 수소 경제와 초순수 국산화를 실현하며 기후탄력 환경 도시를 조성하는 등 과감한 2차 추계 전환을 통해 넥스트 노멀 물 관리를 이어가도록 하겠습니다. 다시 한번 귀중한 시간을 내어주신 여러분들께 감사의 말씀을 드리며 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 오봉록 이사장님 고맙습니다. 잘 들었습니다. 네, 명실공히 우리나라 대표 물관리 기업인 K워터의 지속가능한 뉴노멀 물관리를 위한 미래 비전과 그리고 활동 사례를 아주 종합적으로 잘 전달 주셨습니다. 감사합니다. 네, 다음은 김영수 한강유역 물관리위원회 위원장님께서 기후위기 시대 탄소 중립과 도시 물 순환이라는 주제로 강연을 해주시겠습니다. Last but not least, our last speaker of this keynote speech, Professor Hyung-Soo Kim, President of Han River Basin Water Management Committee. The topic of his speech will be climate crisis, carbon neutrality, and city water circulation. 큰 박수로 환영 부탁드립니다. 안녕하세요. 저는 지금 한강유역 물관리위원회 위원장 맡고 있고 지금 인하대학교에서 근무하고 있습니다. 그래서 오늘 그 기후 위기 시대 그
그 한강하구 탄소 중립과 도시 물순환이라는 제목을 가지고 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그래서 한강하구는 또 한강하구 포럼이 있기 때문에 여기에서는 간단하게 넘어가고요. 주로 도시 물순환 측면에서 간략히 여러분들께 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그래서 일단 발표 순서는 이와 같이 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그래서 도시 물순환과 그다음에 도시 물안전, 물환경, 그다음에 탄소 중립과 물순환, 그다음에 도시 물순환, 그다음에 인천시의 물순환 이런 식으로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그래서 아시다시피 일반적으로 자연에서의 물순환은 여러분들께서 아시다시피 이렇게 그 구름에서 비가 내려가지고 이렇게 땅 속으로 들어가고 땅 위로 흘러가고 또 지하수로 들어가서 지하수가 하천하고 또 바다로 가가지고 이것들이 다시 또 증발이 되고 그래서 구름이 다시 형성이 되고 이런 순환이 자연적인 물순환이 되겠습니다. 그런데 이런 땅 속으로 들어가고 땅 위로 흘러가고 이러한 것들이 이런 물순환 과정 중에서 어느 한계가 왜곡이 되면 물순환 왜곡이 발생하게 됩니다. 그래서 도시화가 진행되면 이렇게 땅 속으로 들어가야 할 물이 적게 들어가는 것이죠. 그래서 물순환의 왜곡이 발생을 하게 됩니다. 그래서 여러분들이 보시면은 여기에 이제 도시화가 되기 전에는 이와 같이 땅 속으로 물이 잘 들어가고 땅 위로도 물이 흘러가고 그래서 비가 오면 이렇게 땅 위로 흘러가는데 그 다음에 지하수위도 이제 채워지겠죠. 그래서 이런 경우에는 하천에도 지하수위가 이렇게 하천 바닥보다 높아요. 그래서 지하수위가 하천 바닥보다 높으면 지하수가 이 하천으로 물이 들어가니까 하천의 물도 많아지겠죠. 그런데 이와 같이 도시화가 진행이 되면 땅 속으로 들어가는 물이 적어지고 땅 위로 흘러가는 물이 많아지면서 홍수가 발생하게 되고 이 지하수위도 내려가게 됩니다. 그래서 하천이 건천화가 발생을 하게 되고 즉 지하수위가 내려가니까 오히려 하천에 있는 물이 땅 속으로 더 들어가요. 그래서 이와 같이 건천화가 진행이 되고 그래서 우리가 또 도시에서는 홍수가 발생을 하고 하천은 건천화가 진행이 되고 건천화가 진행이 되면은 생태계가 위협을 받고 환경도 오염이 되는 거죠. 그래서 지금 전 세계적으로 이제 2050년 되면 66%의 인구가 도시에 집중한다고 하는데 우리나라는 현재 91.8%가 도시에 살고 있습니다. 그래서 인구의 도시 집중화가 우리나라는 굉장히 크다. 그다음에 물 수요도 2050년에는 현재보다 55% 증가하게 된다. 그래서 이와 같이 도시가 개발되기 전에는 이와 같이 그 땅 위로 흘러가는 물이 한 10% 됐는데 그 다음에 땅 속으로 들어가는 물이 50% 됐고 근데 도시화가 진행이 되면서 땅 위로 흘러가는 게 55%가 되는 거죠. 땅 속으로 들어가는 건 15%가 되고 그래서 우리가 땅 속으로 들어가는 물을 늘리자 땅 위로 흘러가는 물을 줄이고 그래서 이런 것들이 이제 도시적인 측면에서 우리가 그 도시 물순환 회복을 하게 되는 것이고 최근에 이제 자연 기반 해법 그래서 Nature Based Solution이라는 개념 그래서 요거는 기존에 우리가 알고 있던 이런 Ecological Engineering이나 Green Infra 또 LID 또 SUSD 이런 여러 가지 것들이 이런 그 자연 기반 해법의 일종이라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 우리가 그 온도 변화가 온실가스로 인해서 지구의 온도 변화가 조금만 올라가더라도 그 파급 효과가 굉장히 크죠. 그래서 카오스 현상처럼 즉 조그만 변화가 나중에 큰 변화를 일으키는 거죠. 그래서 우리나라에서 나비가 팔락이면 브라질에 가서 그게 허리케인이 되는 그런 식의 나비 효과가 이 조그만 온도 변화에 의해서 다양한 재난들이 발생을 하고 있습니다. 그래서 우리가 이 기후 변동하고 기후 변화를 얘기하는데 기후 변동은 이렇게 단기간의 변동,
그래서 엘니뇨 또는 라니냐 현상에 의해서 단기간의 변동이고, 이 단기간의 변동들이 이렇게 쌓여서 어떤 장기간의 트렌드를 형성하는 게 기후 변화가 되겠습니다. 그래서 여기 보시면은 이게 이제 올해 나온 6차 보고서입니다. 그래서 IPCC에서 5년마다 보고서를 발표하는데 올해 이제 6차 보고서가 나왔습니다. 그래서 최악의 시나리오 보면 기온이 2100년까지 이렇게 증가를 하게 되고, 어느 정도 우리가 노력을 해서 온도 변화를 컨트롤하면 이런 식으로 됩니다. 그래서 지금 현재 온도보다 이렇게 최악의 시나리오 때 온도가 최악의 시나리오의 온도가 이와 같이 증가를 하게 됩니다. 그래서 2040년대까지 이와 같이 증가를 하게 되고요. 그래서 이와 같이 온도 증가를 저희들이 줄여야 되는 그런 상황에 놓여 있습니다. 그래서 보시면은 과거 10년 자료와 최근의 10년 자료를 비교한 내용이 되겠습니다. 그래서 이거는 이제 과거 10년 자료, 최근의 10년 자료 중에서 이 시간당 50mm 이상 발생한 강우의 횟수. 그러니까 여름철에 우리나라는 강우량이 줄고 있습니다. 줄고 있는데도 불구하고 이 강우 강도, 즉 시간당 50mm 이상 오는 그런 비의 횟수는 이와 같이 증가하고 있습니다. 상당히 급하게 증가하고 있습니다. 그래서 여름에는 오히려 이 강우량이 줄고 있는데도 불구하고 강우가 강한 강우는 많이 내리고 있다. 그래서 우리가 이 강우 강도가 84% 증가하죠. 발생하는 횟수가 84% 증가하고, 오히려 연평균 강수량은 최근 10년과 과거 10년을 비교하면 18% 감소하고 있습니다. 그래서 이거는 이제 미국 후버댐 위에 매도호입니다. 그래서 옛날에 1985년도에 이렇게 물이 많았는데 지금 이렇게 25년 후에 말랐고요. 그 다음에 옛날에 인도에서 여기 레이크 팰러스 호텔에서 이 007 영화를 찍었었는데 이때 물이 많았는데 2년 후에 바로 이 목초지가 돼버립니다. 말랐죠. 그 다음에 지금 우리가 한 78억 7천여 명이 지금 되고 있는데 그 중에서 이 집 부근에 물이 없이 사는 분들이 38%, 그 다음에 지속적인 물 이용이 불가한 사람들이 51%, 그 다음에 하수도 시설이 없는 데가 57%, 그 다음에 정수 시설이 없는 데가 70%. 그래서 사실 한 25억, 78억 중에 25억은 혜택을 받고 있지만 나머지 분들은 힘들게 살아가고 있는 현실입니다. 그 다음에 이거는 한강하구에 대한 겁니다. 그래서 한강하구에 대한 건데 이게 이제 국립환경과학원에서 발표한 게 되겠습니다. 그래서 여기 보면은 한강하구 갯벌 99.3%가 사라진다. 2075년에. 그래서 이 갯벌이 감소되면은 우리가 블루카본이라고 이야기하는 이 해양 생태계가 이게 사라지게 된다. 그래서 해양 생태계의 탄소 흡수 능력을 늘리기 위해서 우리가 해초라든지 탄소 흡수 능력이 있는 그런 생물들을 심고 있거나 또는 배양하고 있습니다. 그래서 인천광역시도 우리나라 상승폭이 우리나라 평균 여기 보면은 이제 2.4도씨 정도 증가한다고 보고 있는데 이거는 이제 5차 보고서가 되겠습니다. 아까는 6차 보고서였는데 그래서 5차 보고서에 보면은 우리나라가 2.4도씨 정도 증가한다. 근데 인천시가 조금 더 증가하는 경향을 보이고 있고요. 인천은 한강하고 최하류 쪽에 위치하고 있는데 기온 상승이나 이 강수량, 해수면 이런 것들에 취약한 지역에 있다. 즉 해수면 쪽에 가까이 있어서 해수면 상승이나 이런 데에 취약한 그런 구조를 보이고 있다고 볼 수 있겠습니다. 그 다음에 이거는 이제 2021년 올해 나온 네이처에 퍼블리시 된 건데 이 캐나다 주변에 그 이리호라는 게 있습니다. 그래서 2100년에 이 사람들이 연구를 하니까
이 화석 연료에서 발생하는 온실가스가 이 호수 쪽에서 발생하는 온실가스가 이런 화석 연료의 38%에서 53% 수준에 이를 것이다라고 이야기를 하고 있고, 그래서 이 호수들을 다 폐쇄해버리면 이만큼 피해액이 발생을 하는데 온실가스 배출로 인한 피해액보다 그래도 10분의 1이다. 호수를 없애는 게 온실가스 배출 그 피해액보다 더 적다는 거죠. 그 다음에 이제 멸종위기종이 사라지고 있다는 거. 그 다음에 또 이 산림 생산성. 그래서 우리나라가 이제 기후변화로 인해서 온도가 올라가면 산림 생산성은 증가하는데 이 탄소 배출량 또한 증가하게 됩니다. 그 다음에 이제 여기가 육상 생태계와 해양 생태계가 되겠습니다. 그래서 여기도 이 생물종이 이런 기후변화 가속화에 따라서 이런 그 생물종들이 피해를 보게 되는 거죠. 그 다음에 이쪽도 마찬가지로 그 연안 생태계에도 기후변화에 따라서 이렇게 갯벌 면적이 감소하고 또 연안 생태계가 영향을 받게 되겠습니다. 그 다음에 이거는 제가 오래전에 이제 했던 건데 우포늪에 대해서 우리가 기능을 네 가지 측면에서 네 가지 측면에서 기능을 평가하는데 습지의 기능을 우리가 총 15가지의 기능이 있습니다. 그래서 15가지가 2100년에 우포늪에서 기후변화가 일어나면 어떻게 변할까 했더니 그 우포늪이 가지고 있는 습지의 기능이 22.5% 정도 감소한다는 것을 가져왔고요. 사실은 여기서는 우포늪을 만약에 늘린다면 얼마나 가치가 있을까 그것도 저희도 이제 평가를 한 적이 있습니다. 근데 이 면적이 넓어질수록 그 생태적 가치가 상당히 증가하는 걸 볼 수 있었고, 그 다음에 이제 홍수 조절같이 여 옆에 토평천이라는 하천이 흘러갑니다. 그래서 거기에 따른 홍수 조절같이 이런 것들을 계산을 한 적이 있습니다. 또 수질 개선같이 이런 것들을 개선을 했는데 면적이 넓어지면 그런 가치들이 상승하는 걸 볼 수 있었습니다. 그 다음에 한강하고 생태계에 대한 거였는데 여기 보시면 이제 이 강우량이 25에서 40% 감소 여름철에 우리나라는 지금 사실은 감소하고 있는 경향이 있습니다. 그래서 이로 말미암아서 한강 하천에 이 버드나무류의 그 식생들이 성장을 하고 있고 또 식생 분포가 이렇게 늘면 상대적으로 강폭이 줄어들게 되고 또 홍수의 위험성이 존재를 하게 됩니다. 그다음에 이거는 이제 평균 해수면이 매년 우리나라 같은 경우 이제 3.12m 여기서 조사한 게 있는데 높아지고 1mm씩 높아지고 있다라고 합니다. 그래서 이 하류에 이런 퇴적이 이제 발생을 하게 되고 또 침식도 진행이 되고요. 그래서 또 한강하고 갯벌이 이와 같이 또 감소를 하게 되고요. 그래서 우리가 탄소 중립은 이 배출량하고 흡수량이 이렇게 배출량에서 흡수량 빼가지고 제로가 돼야 되는데 이게 탄소 중립인데 이게 이제 배출량은 많아지고 흡수량은 그렇게 증가하지 못하는 그런 현상이 지금 발생을 하고 있는 거죠. 그래서 우리가 물 관련해서 보면 이와 같이 아까도 그 앞에서 말씀하셨는데 우리가 이런 인프라라든지 또는 이런 물 생산 또는 물 이송 과정 이런 것들을 또는 하수도 이런 것들을 우리가 효율 개선을 통해서 배출량을 저감할 수 있다. 그 다음에 또 이런 자연성 회복을 통해서 우리가 어떤 탄소 흡수량을 증가시켜서 이것이 탄소 중립이 될 수 있도록 해야 된다라는 그런 개념이 되겠습니다. 그래서 우리나라가 보면은 지금 탄소 배출량은 7위 정도 되고 있습니다. 근데 1인당 배출량은 4위가 랭크되어 있습니다. 그래서 물론 중국이 엄청나게 배출을 하고 있죠. 그래서 2위인 미국보다도 엄청 배출을 하고 있는 것을 볼 수 있겠습니다. 그래서 이거는 2021년에 발표된 내용이 되겠습니다. 그래서 여기 보면 우리나라인데요. 1990년에 비해서 이 지금 배출량이 140% 증가했다는 거고요. 흡수량은 1990년에 비해서 몇 프로 증가하지 않았죠. 그래서
여기 빼면은 이제 이게 퍼센티지로 순 배출량이 되겠습니다. 그래서 순 배출량이 상당히 많이 늘어났죠. 90년에 비해서. 그래서 우리나라는 지금 배출량은 엄청나게 늘어나는데 흡수량은 조금씩 늘어나고 있는 그런 형태가 되겠습니다. 그 다음에 그래서 파스타 한 접시 만드는데 물이 200리터가 들어갑니다. 그래서 200리터 들어가는 거는 우선 관계 배수를 통해서 이거를 기르고, 그 다음에 이거를 물로 씻고, 그 다음에 수송하고, 그 다음에 만드는데 우리가 이와 같이 200리터의 물 발자국이 있습니다. 그래서 이 물 발자국을 줄이기 위해서 우리들의 노력이 필요해서 이런 것들을 통해서 우리가 탄소 중립에 기여하자는 개념이 되겠고요. 그래서 유역 측면에서 보면 이와 같이 이제 파란 색깔들은 우리가 흡수원이 되겠죠. 파란색은 흡수원이 되고 빨간색은 배출원이 되겠습니다. 그래서 이런 배출원과 흡수원이 있는데 우리가 흡수원을 늘려서 배출량을 흡수를 해야 되는 그런 상황에 놓여 있습니다. 그래서 우리나라가 지금 또 35%에서 40%까지 늘려 잡았기 때문에 상당히 우리가 흡수원을 많이 만들어야 되는데 또는 효율 개선을 통해서 배출량을 줄이고 그런 노력들을 해야 되는 상황에 처해 있습니다. 그래서 여기 보시면은 우리가 기후변화로 인해서 어떤 변화가 있느냐, 이와 같이 에너지 효율 저하, 수질 악화, 이런 것들, 가뭄위험, 이런 것들이 전부 다 온실가스 배출 증가에 기여를 하게 됩니다. 그래서 만약에 우리가 이제 탄소 감축 노력을 한다면 물 재이용이라든지 신재생 에너지, 또 에너지 고효율화, 이런 것들을 통해서 우리가 에너지 온실가스 감축 노력을 해야 된다. 그래서 우리가 여기 이제 웩 넥서스라고 하는데요. 그래서 웩 넥서스는 워러, 에너지, 카본이 되겠습니다. 그래서 물 관리, 에너지 사용, 탄소 배출은 서로 밀접하게 연관이 되겠습니다. 그래서 웩 넥서스의 악순환이 되겠습니다. 그래서 우리가 이 합해수 처리량이 증가하거나 또는 에너지 사용량이 증가하고 화석연료, 그 다음에 우리가 이런 수송, 이런 것들이 증가를 하게 되면 악순환이 되는 거죠. 그래서 웩 넥서스의 악순환이 되겠습니다. 근데 우리가 효율 개선을 하고 또 신재생 에너지나 이런 것들을 활용을 하고 하면 웩 선순환이 되겠습니다. 그래서 웩 넥서스의 선순환에 대한 내용이 되겠습니다. 그래서 우리가 이런 도시에서 취수나 송수, 정수 처리, 급배수 이런 것들, 하수 처리 이런 것들에 대한 효율 개선을 통해서 우리가 20% 이상 온실가스를 감축할 수 있다라는 것을 이렇게 보여주고 있습니다. 그 다음에 이거는 이제 해양 생태계에 대한 블루 카본이 되겠습니다. 그래서 여기 보면은 우리가 블루 카본은 이제 해양 생태계를 이용해서 대기 중의 이산화탄소를 줄이는 건데 이런 측면에서 저희들이 이런 블루 카본을 늘려가는 그런 노력을 해야 되는데 이런 것들이 이제 블루 카본의 역할을 한다는 것이죠. 그래서 이런 것들의 면적을 늘려서 흡수량을 증대시키는 것이 되겠습니다. 그 다음에 이것도 마찬가지로 한강 하구 갯벌 면적에 대한 내용이 되겠고요. 그 다음에 이제 도시 물순환 정책인데 저희들이 이제 작년에 이제 그린 뉴딜이라는 그런 개념을 선포를 하셨죠. 그래서 우리가 이와 같은 정책을 발표를 했습니다. 그래서 이런 계획들을 발표를 했는데 저런 계획들을 어떤 식으로 우리가 실현을 해야 되는지 그런 것들을 물 측면에서 이야기를 조금 했습니다. 그래서 여기 보시면은 이제 우리가 국가물관리위원회하고 유역물관리위원회가 출범을 했고 이런 것들이 이제 어떤 유역의 회복력 증대를 위해서 저희들이 노력을 하고 있는 상황이 되겠습니다. 그다음에 이거는 이제 저희들이 유역 중심의 물 관리를 하면서 어떤 효율성이나 신뢰성 이런 것들을 제고하자는 내용이 되겠고 또 어떤 자연이나 생태계 보존을 통해서 저희들이 물 관리를 하는 내용이 되겠습니다. 그다음에 이거는 이제 국내 도시에서 물순환 정책에 대한 현황인데 수원시가 가장 먼저 2009년에 물순환 관리에 관한 조례를 했습니다. 제정을 했고 그다음에 이제 남양주시 이런 식으로 쭉 각 도시 지자체에서도 물순환에 대한 그런 조례들을 제정을 하고 있습니다.
그다음에 이거는 이제 정부에서 물순환 선도도시 사업을 추진을 한 적이 하고 있는데 지금도 진행 중에 있습니다. 아직 뭐 다 끝난 건 아니고 그래서 5개 선도도시를 선정을 해서 물순환 개선 사업을 시행을 하고 있고 이거 이제 사업 내용이 되겠습니다. 그다음에 이거는 이제 외국 사례인데 외국 사례에서도 이런 물순환 건전화를 위해서 여러 가지 것들을 하고 있습니다. 그래서 뭐 분산형 도시 설계를 한다든가 또는 지속 가능한 도시 배수 시스템, 그다음에 이런 녹색 인프라, 그다음에 이와 같이 도시 설계 이런 것들을 통해서 이제 일본 같은 경우는 이제 물순환 기본법을 제정을 했고요. 그래서 여기 미국 같은 경우는 이제 빗물 최적 관리, 그다음에 LID 계획 수립 및 적용, 이태리 같은 경우는 이제 도시 습지 공원 조성을 통해서 물순환 건전화를 꾀하고 있고요. 그다음에 일본 같은 경우는 말씀드린 것처럼 물순환 기본법을 제정을 했습니다. 그래서 이를 통해서 어떤 도시의 침투 능력을 개선을 하고 또 독일 같은 경우는 빗물세를 받죠. 그래서 만약에 LID나 이런 것들을 도입하면 빗물세를 깎아주는 그런 노력들을 하고 있습니다. 우리 인천시 같은 경우도 지금 노력을 많이 하고 있습니다. 그래서 하구와 같은 해양 생태계 복원을 해서 탄소를 저장하기 위해서 지금 노력을 하고 있습니다. 그래서 이와 같이 복원되는 하구 습지는 1년 동안 약 4,500에서 9,000톤의 산소를 축적할 것으로 예상한다고 하였고요. 그 다음에 해외 같은 경우는 이제 여러 가지 그런 아까 말씀드린 것처럼 이런 해초, 염생식물 이런 것들을 통해서 저희들이 탄소를 블루카본을 달성하고자 노력을 하고 있습니다. 그다음에 이거는 인천시. 그래서 이거는 이제 인천시에서 한국 남동 발전하고 함께해서 블루카본 탄소 중립을 위해서 사업을 실시를 하고 있는 것들을 이렇게 보여드리고 있습니다. 그다음에 인천광역시에서도 이와 같이 노력을 많이 하고 있습니다. 이런 노력들이 사실은 탄소 중립을 실현하는 데 기여하고 있다라고 생각을 합니다. 그래서 특히 우리 인천은 하천 살리기 추진단 구성하고 이런 조례 제정 이런 것들을 통해서 지금까지 많은 노력을 하고 있고요. 그래서 이와 같이 또 자연적 물순환 및 도시 물순환 건전성을 통해서 인천시에서는 이와 같이 이런 것들을 이 유출량을 이렇게 줄이는 거죠. 51.2%가 땅 위로 흘러가는 물을 33%까지 줄이는 노력을 할 예정입니다. 네, 이거는 이제 생태계. 그다음에 우리가 방향인데요. 저는 이제 자연 물순환과 도시 물순환 두 가지로 나눴습니다. 그래서 현재는 이와 같이 우리가 구조적 또 비구조적 대책 기존에 그다음에 또 이 환경적 측면에서의 하수 처리, 그다음에 이런 오염원 관리, 또 모니터링, 도시 물순환 같은 경우도 이런 관로 정비나 빗물 펌프장 또 이런 것들을 통해서 재난을 관리하고 또 도시 비점 오염원 이런 것들을 통해서 또 환경 관리하고 도시 하천이나 생태 복원 이런 걸 통해서 지금 생태계를 복원을 하고자 하고 있습니다. 그래서 이와 더불어 앞에서 뉴딜, 그린 뉴딜 측면에서 좀 더 MBS 기반의 또는 스마트 워터 그리드 기반의 이런 재난 관리가 필요하다. 그 다음에 또 수환경 측면에서도 어떤 정화 습지라든지 자연하천 복원 또 생태계 측면에서 이런 생태계 적응 관리. 그래서 생태계도 모니터링과 이런 것들만 하는 게 아니고 실질적으로 어떤 목표를 세우고 이런 적응 관리를 해야 된다. 그래서 어떤 생태계에 어떤 것들이 중요한 건지 예를 들면 뭐 멸종 위기종이 있으면 그런 것들을 목표종 우리가 기대종으로 하고 있긴 하지만 실제로 그런 적응 관리나 이런 것들은 제대로 이루어지지 않고 있다고 생각을 합니다. 그래서 그린 뉴딜 측면에서 이제 자연 물순환을 건전화하고 도시 물순환도 디지털 뉴딜과 또 그린 뉴딜을 통해서 도시 물순환도 우리가 건전화를 달성을 하도록 해야 되겠다 이런 말씀을 드립니다. 그래서 그런 것들을 이제 쭉 다시 과거에는 이렇고 현재와 미래는 이런 식으로 가면 좋겠다 이런 것들을 말씀을 드리고요. 그 다음에 아까도 수열 에너지 얘기는 했는데
사실 우리가 하천수는 이제 댐에 있는 물하고 하천에 흐르는 물인데 하천에 흐르는 물을 어떤 식으로 수열 에너지 활용할지 이것들은 아직까지는 숙제입니다. 그래서 이거는 디테일하게 해야 되고 현재는 이제 저수지나 이런 데 있는 물들을 가지고 수열 에너지 활용을 하고 있습니다. 그다음에 이제 외국 같은 경우는 소수력 발전도 활용을 많이 하고 있습니다. 그래서 우리나라는 이런 장소나 이런 것들이 마땅한 데가 있는지 이런 적지 분석해 놓은 적이 있긴 하지만 또 이거에 대해서도 다시 한번 장단점을 고민해 볼 필요도 있을 것 같다라는 생각을 했습니다. 그다음에 이거는 수장공사에서 도시 물관리 계획 수립하고 또 도시 내 통합 물관리에 대해서 정리를 해놓은 내용이 되겠고요. 그다음에 이거는 이제 저희 물관리위원회에서 물안전, 물환경, 또 물이용, 물가치라는 측면에서 저희들이 위협 물관리 종합계획과 그다음에 국가 물관리 기본계획을 수립을 했죠. 그래서 그런 측면에서 MBS 해법을 중심으로 정리를 해봤습니다. 그다음에 이제 특히 이거는 이런 것들을 통해서 우리가 기후변화 극복 전략을 수립을 하도록 하자는 내용을 적어봤습니다. 그래서 우리가 이 건전한 도시 물순환 또 건전한 물순환을 통해서 도시의 회복 탄력성을 증대시키자는 개념으로 적었습니다. 그래서 이런 것들을 통해서 어떤 성공적인 그린 뉴딜을 달성하자는 내용이 되어 있고 시간을 많이 잡아먹었죠. 그다음에 인천 물순환 탄소 중립 추진 전략인데 이거는 이제 빨리 넘기도록 하겠습니다. 그래서 이건 앞에서 나와 있던 내용들을 다시 한번 정리를 하고 어떤 식으로 도시계획과 연관이 있을 건지. 그래서 우리가 이제 거버넌스 구축하고 그 다음에 도시 물순환 관련법을 제정할 필요가 있다는 거, 그거를 말씀드리고요. 그 다음에 또 하나는 우리가 이 도시 물순환 비율 확보를 해야 된다는 건데 이거 그래서 현재는 우리가 도시 물순환 비율을 이제 불투수율을 감소시키는 것으로 불투수 면적을 감소시키는 것으로 하고 있는데 저는 이제 거기에다 덧붙여서 어떤 생태 공간 확보 이런 것들을 도시 물순환 비율로 넣자라는 얘기를 하고 싶어서 적었습니다. 그래서 맺은 말인데 이거는 읽어보시면 될 것 같고요. 그래서 이런 것들을 지금까지 말씀드린 그런 내용들을 토대로 저희들이 배출량 또 온실가스를 감축하고 또 흡수원을 늘려나가자는 그런 개념에서 도시 물순환에 대해서 말씀을 드렸습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 김영수 위원장님. 네, 잘 들었습니다. 전 지구적 화두인 이 탄소 중립과 그리고 기후 위기 대응을 위한 물의 순환 체계를 어떻게 관리하냐라는 것들은 도시 지속 가능성의 가장 핵심적인 요소가 아닌가 싶습니다. 네, 실사를 통해서 구체적으로 잘 이해했습니다. 감사합니다. 네, 오늘 이렇게 해서 다시 한번 강연자 세 분께 깊은 감사를 드리면서 참석하신 모든 분들께 유익한 시간이 되셨기를 다시 한번 기대하도록 하겠습니다. We highly appreciate once again all three speakers for their insightful and comprehensive speeches that certainly give us a notion to make our further path for the sustainable water management in consideration of the valuing water. 네, 이것으로 2021 한국 스마트 워터 그리드 학회 통합 학술 대회 개회식을 마치도록 하겠습니다. Thank you everyone for your participation. 감사합니다.